میری پیاری بہنوں، آج میں آپ کو وہ حقیقت بتانے جا رہا ہوں جو ہر شادی شدہ عورت کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ راز ہے جو رشتے کو مضبوط بھی بنا سکتے ہیں اور کمزور بھی کر سکتے ہیں۔ میری اسلامی بہنوں، میرے پاس ایک خاتون آئی۔ اس کی صورت بہت ہی پیاری تھی، چہرے پر معصومیت بھی تھی، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سا درد چھپا ہوا تھا۔ وہ آتے ہی کہنے لگی کہ مجھے راستہ بتائیں، میں نے اپنے شوہر سے طلاق لینی ہے۔ طلاق کا نام سنتے ہی میں چونک گیا، دل میں کئی سوالات اٹھے۔ میں نے نرمی سے پوچھا، آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ تم اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہو، جبکہ تم ایک خوبصورت اور سمجھدار عورت لگتی ہو، اور آج کل کے مرد تو ویسے ہی خوبصورت عورتوں کے دیوانے ہوتے ہیں، ان پر اپنی جان چھڑکتے ہیں، ان کے ساتھ بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہی، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا، خوبصورتی سب کچھ تو نہیں ہوتی، اصل چیز تو وہ احساس ہے جو دل کو سکون دیتا ہے، دل کو راحت دیتا ہے، اطمینان بخشتا ہے۔ اس عورت نے ایک مثال دی۔ اس نے کہا، میری زندگی ایسی ہے جیسے ایک خوبصورت سا گھر ہو، ایک خوبصورت گھر ہو جس میں ہر چیز موجود ہو، مہنگا فرنیچر بھی ہو، اچھے سے اچھے کپڑے بھی ہوں، کھانے پینے کی کوئی کمی نہ ہو، مگر اس گھر میں روشنی نہ ہو، اندھیرا ہی اندھیرا ہو۔ باہر سے دیکھنے والا کہے گا کہ یہ گھر بہت زیادہ خوبصورت ہے، بہت عالیشان ہے، بہت نایاب ہے، مگر جو اس کے اندر رہتا ہے وہ جانتا ہے کہ وہ اندھیرے میں کس طرح وقت گزار رہا ہے، اندھیرے کے اندر اس کا کس طرح دم گھٹ رہا ہے۔ اس بہن کی یہ مثال سن کر میرا دل دہل گیا اور مجھے احساس ہوا کہ واقعی عورت کو صرف روٹی، صرف کپڑا اور سہولتیں نہیں چاہیے، عورت کو وہ احساس بھی چاہیے جو اس کے دل کو زندہ رکھے، اسے وہ سکون چاہیے جو اسے اطمینان بخشے۔ اس عورت نے کہا، میرا شوہر ظاہری طور پر تو مجھے خوش رکھتا ہے، مجھے ہر سہولت دیتا ہے، مجھے کپڑا بھی دیتا ہے، روٹی بھی دیتا ہے، ہر سہولت دے رکھی ہے، مگر باطنی طور پر میرا دل خالی ہے، میرے اندر سکون نہیں ہے، میرا دل سکون میں نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے تنہائی میں وقت دے، میرے شوہر کو چاہیے کہ وہ میرے قریب بیٹھے، میں چاہتی ہوں میرا شوہر میرے ساتھ رہے، میری بات سنے، مجھے وہ احساس دے جو ایک بیوی کو اپنے شوہر سے ضرور ملنا چاہیے، مگر جب بھی میں تنہائی کا اصرار کرتی ہوں تو وہ میرا شوہر مجھ سے کہہ دیتا ہے کہ میں مصروف ہوں، میرے پاس وقت نہیں، میں کام میں ہوں، تمہیں سب کچھ مل تو رہا ہے اور کیا چاہیے، ہر چیز تو دے رہا ہوں، دنیا کی ہر سہولت تیرے پاس ہے، اب اور کیا چاہیے۔ تو یہ جملہ میرے دل کو توڑ دیتا ہے۔ میں نے اسے 1 سال تک مسلسل سمجھایا، بار بار کہا کہ میں بھی تمہاری بیوی ہوں، میرا بھی تم پر کچھ حق ہے، مجھے بھی وہ محبت چاہیے جو ایک عورت کو شریعت کے مطابق تنہائی میں چاہیے ہوتی ہے، مگر میرا شوہر ہر بار ٹال دیتا ہے، ہر بار ٹالتا رہا، جیسے میری بات کی کوئی اہمیت نہ ہو، کوئی وقت نہ ہو۔ پھر ایک دن کی عید کی رات آئی، شوہر میرے قریب آیا، اس لمحے میرے دل میں ایک امید جاگی، ایک شدت تھی، ایک تڑپ تھی، میں سوچ رہی تھی کہ آج وہ مجھے وہ خوشی دے گا جس کا میں 1 سال سے انتظار کرتی رہی ہوں، مگر افسوس میرا شوہر مجھے وہ احساس نہ دے سکا جس کی میں طلبگار تھی، جو میرا دل چاہتا تھا وہ مجھے نہ ملا، وہ لمحہ جسے میں اپنے دل میں سجا کر رکھا تھا وہ ٹوٹ گیا، اور اس کے ساتھ میرا دل بھی ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد 4 سال اور گزر گئے، نہ وہ لمحے بدلے، نہ میری کیفیت بدلی، اور نہ ہی ہمیں اولاد نصیب ہوئی، اور اب میرا دل تھک چکا ہے، ہار چکا ہے، میں اندر سے ٹوٹ چکی ہوں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں اس مرد سے دور ہو جاؤں، تنہائی اختیار کر لوں، الگ رہنے لگ جاؤں۔ اب میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، میں نے اسے سمجھایا، کہا، میری بہن، اولاد کا نہ ہونا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس پر تو کسی انسان کا اختیار نہیں ہے۔ وہ بولی، مجھے یہ بات تو معلوم ہے، میں مانتی ہوں کہ اولاد اللہ کی طرف سے ہے، لیکن میری طلاق کی اصل وجہ یہ ہے کہ میرا شوہر تنہائی میں مجھے وہ خوشی نہیں دے سکا جو ایک عورت کا حق ہوتی ہے، اور یہی وہ خلا ہے جس نے میرے دل کو خالی کر دیا ہے، اسی خلا نے میرے دل کے اندر سے ویران کر دیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ اگر تم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق
5 طریقوں سے اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم نہیں کر سکتے تو پھر یاد رکھنا ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہاری بیوی تم سے دور ہو جائے گی، تنہائی اختیار کر لے گی، الگ ہو جائے گی، بلکہ تم سے طلاق لینے پر بھی مجبور ہو جائے گی۔ اگر تم اپنے گھر کو بچانا چاہتے ہو، بیوی کے دل میں نفرت کے بجائے سچی محبت پیدا کرنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ہمیشہ تمہاری وفادار رہے، تو تمہیں وہ طریقے سیکھنے ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں پوشیدہ ہے، چھپے ہوئے ہیں۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آخر وہ 5 طریقے کون کون سے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، ایک عورت تھی جو جہاں بھی جاتی تھی اپنے شوہر کا گلہ ہی کرتی رہتی تھی، اس کی غیبت کرتی، اس کے عیب بیان کرتی، اس کی کمزوریاں دوسروں کے سامنے کھول کر رکھ دیتی تھی، حالانکہ اس کا شوہر اس کی ہر ضرورت پوری کرتا تھا۔ بیوی ابھی خواہش زبان پر لاتی تھی، بلکہ زبان پر بھی نہیں لاتی تھی کہ شوہر پہلے ہی اسے پورا کر دیتا تھا، جیسے اس کے ہر دھڑکن شوہر کو معلوم ہو۔ یوں سمجھ لو کہ شوہر بیوی کا مرید بن چکا تھا، شوہر بیوی کے اشاروں پر چلتا تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ عورت شوہر پر خوش نہ ہوتی، جہاں بھی جاتی لوگوں کے سامنے اپنے شوہر کی شکایت ہی کرتی رہتی تھی، گلے ہی کرتی رہتی تھی، شکوے ہی کرتی رہتی تھی۔ لوگ بھی اس کے شوہر کو کہتے کہ تمہاری بیوی ہر جگہ تمہاری برائیاں بیان کرتی ہے، تم اسے روکتے کیوں نہیں؟ وہ افسوس سے کہتا کہ میں نے بہت بار روکا ہے، بہت سمجھایا بھی ہے، مگر کیا کروں، یہ کم عقل سمجھتی ہی نہیں، یہ ناقص العقل ہے۔ وقت گزرتا گیا مگر بیوی اپنی عادتوں سے باز نہ آئی، اور ایک دن اس نے اچانک شوہر سے کہہ دیا، میں اب تمہارے ساتھ کسی بھی حال میں نہیں رہنا چاہتی۔ یہ سن کر شوہر چونک گیا، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ درد بھرے لہجے میں بولا، میں تمہاری ہر خواہش پوری کرتا ہوں، تمہارے اشاروں پر چلتا ہوں، کوئی ایسی چیز نہیں، کوئی ایسی نعمت نہیں جو میں نے تمہارے قدموں میں نہ رکھی ہو۔ دن رات، ہر گھڑی، ہر لمحہ صرف اس لیے محنت کرتا ہوں کہ تم خوش رہو، تم راضی رہو، پھر بھی تم مجھ سے دور ہونا چاہتی ہو۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں اصل حقیقت سامنے آنے والی تھی، ایک ایسا راز جو بہت سے مرد سمجھ نہیں پاتے۔ بیوی نے کہا، اب چھوڑو، وقت تو گزر چکا ہے، اب میں نے ہر حال میں تم سے طلاق ہی لینی ہے، میں تمہارے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر شوہر جیسے ٹوٹ کر رہ گیا، اس کے قدم لڑکھڑا گئے، دل بوجھل ہو گیا کہ آخر میری بیوی مجھ سے کیوں طلاق لینا چاہتی ہے۔ وہ اس قدر پریشان ہوا کہ آہستہ آہستہ ڈپریشن کا شکار ہونے لگا۔ اس کا ہر دن اداسی میں اور ہر رات بے چینی میں گزرنے لگی۔ وہ جہاں بھی جاتا بیوی کے وہی الفاظ اس کے کانوں میں گونجتے رہتے کہ تم نے مجھے وہ خوشی ہی نہیں دی جو مجھے چاہیے تھی، لہٰذا میں تم سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ بیوی کے بولے گئے یہ جملے اس کے دل کو چیر دیتے اور وہ خود کو بے بس محسوس کرتا۔ اب وقت گزرتا گیا اور یہ شخص اس قدر ٹوٹ گیا کہ اس نے زندگی سے ہی ہار مان لی، یہاں تک کہ ایک دن وہ خودکشی کرنے کے ارادے سے گھر سے نکل پڑا، مگر راستے میں اس نے لوگوں کا ایک ہجوم دیکھا۔ بہت سے لوگ ایک ہی جگہ پر جمع تھے، جیسے کوئی خاص بات ہو رہی ہو، کوئی واز ہو، کوئی نصیحت ہو رہی ہو۔ اس نے سوچا ویسے بھی میں سب کچھ ختم کرنے جا رہا ہوں، کیوں نہ ایک بار اپنا درد کسی کو سنا ہی دوں، شاید کوئی راستہ نکل آئے، شاید ابھی بھی میری جان بچ جائے، میں سکون میں آ جاؤں۔ وہ آہستہ آہستہ اس ہجوم کے قریب گیا اور جب اندر پہنچا تو دیکھا کہ وہاں ایک بہت بڑے دانشور اور تجربہ کار حکیم بیٹھے ہیں، جن کے چہرے پر سکون اور آنکھوں میں دانائی جھلک رہی تھی، اور لوگ ان سے اپنے مسائل کا حل لے رہے تھے۔ وہ شخص دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ ویسے بھی میں اپنی زندگی ختم کرنے جا رہا ہوں، مگر کیوں نہ اس اللہ والے سے اپنے دل کا حال بیان کر دوں، شاید میرے اس درد کا کوئی حل نکل آئے، میرے لیے کوئی راستہ نکل آئے، کوئی آسانی پیدا ہو جائے، شاید میری ٹوٹی ہوئی زندگی کو کوئی راستہ مل جائے۔ وہ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ گیا، لوگوں کو دیکھتا رہا اور اپنی باری کا انتظار کرتا رہا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ آخر میری غلطی کیا تھی؟ آخر میری غلطی کون سی تھی کہ میری بیوی مجھ سے دور ہو گئی ہے؟ کچھ دیر بعد مجمع کم ہوا تو وہ آہستہ آہستہ اس درویش کے قریب گیا، حکیم کے پاس جا کر بیٹھا
झुक कर उसके कान में धीरे से कहा, हजरत, मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ, और खुदकुशी करने की वजह यह है कि मैं अपनी बीवी से तंग आ चुका हूँ। बीवी मुझे छोड़ चुकी है। और फिर उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई, अपना दर्द, अपनी बीवी के अल्फाज, सब कुछ अल्लाह वाले को बयान कर दिया। एक एक बात दिल से निकाल कर रख दी। दुर्वेश ने खामोशी से सब सुना, फिर बहुत ही संजीदगी के साथ गहरी नजर से उस दुखी शख्स को देखा और कहा, बेटे, तुम्हारी बीवी सच कहती है, वो वाकई तुमसे जुदाई चाहती है, क्योंकि तुम वो चीज उसे नहीं दे सके जो वह तुमसे चाहती थी। ये सुनकर वह शख्स चौंक गया। दुर्वेश ने मजीद कहा, ऐ शख्स, अभी तुम्हारी अकल ने काम नहीं किया, अभी तक भी तुम्हारी अकल ने काम नहीं किया कि आखिर तुम्हारी बीवी तुमसे क्या चाहती है। तुम समझ ही नहीं पाए कि औरत के दिल की जरूरत क्या होती है। फिर दुर्वेश ने निहायत नर्म लहजे में कहा, बेटे, बीवी को सिर्फ रोटी कपड़ा नहीं चाहिए, बीवी को वह एहसास चाहिए जो उसके दिल को जिंदा रखे। अगर तुम ये सब दे सकोगे तो यही बीवी तुम्हारे दोस्त भी बनेगी, तुम्हारी मोहब्बत भी बनेगी, तुम्हारे साथ वफा भी करेगी, तुम्हारी अच्छी हमसफर भी बन जाएगी। मगर अगर तुमने ये सब कुछ न दिया, न दे सको, तो चाहे तुम उसे सोने के लिबास क्यों न पहना दो, दुनिया की हर सहूलत उसके कदमों में रख दो, फिर भी वह तुम्हारे साथ खुश नहीं रह सकती, बल्कि एक दिन तुमसे दूर हो जाएगी। ये बातें सुनकर वह शख्स टूटे हुए दिल के साथ बोला, हजरत, फिर मुझे बताएं, मैं क्या करूं, मैं उसे क्या दूं। हजरत ने निहायत संजीदा मगर असरदार लहजे में कहा, बेटे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा घर टूटने से बच जाए, तुम्हारी बीवी तुमसे दूर न हो बल्कि तुम्हारे करीब आए, तो आज से ही ये 5 काम लाजमी करो। याद रखो, आज जो बीवी तुम्हारी शिकायत करती है, तुम्हारे गिले करती है, शिकवे करती है, तुमसे नाराज रहती है, कल वही बीवी तुम्हारी सबसे बड़ी हामी और मोहब्बत करने वाली बन सकती है। बस शर्त यह है कि तुम उसे वह दो जो वह दिल से चाहती है। इन 5 कामों में से पहला काम यह है कि जब भी घर के अंदर दाखिल होना या कमरे के अंदर आना, तो सबसे पहले बीवी की पेशानी जरूर चूमना। यानी जैसे ही तुम घर में आओ, सीधा मोबाइल में न लग जाओ, ना ही इधर उधर की बातें पढ़ो, बल्कि सबसे पहले अपनी बीवी के पास जाओ और उसे एहसास दिलाओ कि वो तुम्हारे लिए बहुत अहम है। बीवी की पेशानी पर बोसा देते हुए कहना, तुम बहुत ज्यादा थक गई हो, सारा दिन तुम काम करती हो, थोड़ी देर के लिए आराम भी कर लिया करो। ये जुमला छोटा जरूर है, मगर उसके असरात बहुत बड़े हैं, क्योंकि औरत दिन भर की थकन के बाद सिर्फ यही चाहती है कि कोई उसकी मेहनत को महसूस करे। ये बोलने से तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, मगर ये जुमला तुम्हारी बीवी को वह सुकून देगा जो तुम्हारे लाखों रुपए भी नहीं दे सकते। यानी अगर तुम महंगे तोहफे भी दे दो, मगर बीवी के दिल को सुकून ना दो, तो वह खुश नहीं होगी। लेकिन अगर तुम ये एक जुमला दिल से कह दो, तो वह औरत अंदर से खुश हो जाएगी, क्योंकि ये जुमला औरत के दिल में मोहब्बत जगाता है, मोहब्बत बढ़ाता है। हर औरत ये चाहती है कि उसका शोहर उसे समझे, उसकी थकन को जाने और उसे ये एहसास दिलाए कि वह अकेली नहीं है। और याद रखो, यही वो पहला कदम है जहाँ से मोहब्बत दोबारा शुरू होती है और रिश्ता मजबूत होना शुरू हो जाता है। उस शख्स ने सर झुकाकर निहायत अफसोस के साथ कहा, हजरत, अगर सच पूछे तो मैंने 10 साल बीवी के साथ गुजारे हैं, मगर कभी भी उसके साथ ऐसा रवैया इख्तियार नहीं किया। मैं जब भी घर के अंदर दाखिल होता था तो सीधा अपने काम में मशगूल हो जाता था, न उसकी तरफ तवज्जो दी, न उसके दिल के हालत को समझा। आज पहली बार मुझे एहसास हुआ कि वाकई मेरी बीवी इस छोटे से प्यार के लिए तरसती रही। वह चाहती थी कि मैं उसे 2 मीठे बोल बोलूं, उसकी थकन को महसूस करूं, मगर मैंने उसे कभी एहसास ही नहीं दिलाया। और शायद इसी बार बार के तरसने से उसके दिल को तोड़ दिया, उसे अंदर से खाली कर दिया, यहाँ तक कि वह उस नतीजे पर पहुंच गई कि अब उस रिश्ते से रहने में कोई फायदा ही नहीं, और उसने मुझे छोड़ देने का इरादा कर लिया। अल्लाह वाले ने संजीदा लहजे में कहा कि दूसरा काम यह है कि जब तुम्हारी बीवी बीमार हो जाए, तो अपने कामों को छोड़कर उसके सरहाने बैठ जाना। यानी उस वक्त उसे अकेला मत छोड़ना, क्योंकि बीमारी के वक्त औरत को दवा से ज्यादा शोहर की तवज्जो और साथ की जरूरत होती है।
जब बीवी कमज़ोर हो जाए, थकन से टूट जाए और कोई दवा भी असर ना कर रही हो, तो उसके पास बैठकर सिर्फ इतना कह देना कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये एक जुमला उसके दिल को ऐसा सुकून देता है कि आधी बीमारी खुद ही खत्म हो जाती है। याद रखो, तकलीफ के वक्त साथ देने वाला ही असल अपना होता है, और यही वह लम्हा होता है जहाँ मोहब्बत की जड़ मजबूत होती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आजमाइश के वक्त, बीमारी के वक्त और मुश्किल घड़ी में भी अपनी बीवी का साथ नहीं देते। यही वो लोग होते हैं जो बाद में अकेले रह जाते हैं। फिर न कोई संभालने वाला होता है, न कोई सहारा देने वाला, और वह दर बदर भटकते रह जाते हैं। ये सुनकर वह खुद शख्स फूट फूट कर रोने लगा और अपने ऊपर अफसोस करने लगा। फिर रोकर कहा, हजरत, अब मुझे तीसरा काम भी बता दे। तीसरा काम कौन सा है? अल्लाह वाले ने निहायत गहरे अंदाज में कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, तीसरा काम यह है कि अपनी बीवी को उसके मुकम्मल हुकूक दो और उसके दिल को पूरी तरह खुश करो। यानी जब हुकूक ज़ौजियत अदा करने का वक्त आए तो जल्दबाजी ना करो, बल्कि बीवी को तन्हाई में ले जाओ, ऐसी जगह जहाँ तुम्हें कोई ना देख रहा हो, न कोई खलल हो, न तुम्हारे कोई पास हो। फिर उसे अपने पास बिठाओ और उससे मोहब्बत भरी बातें करो। उसे एहसास दिलाओ कि वो तुम्हारे लिए कितनी खास है, कितनी अहम है। उससे कहो कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, बड़ी खूबसूरत लगती हो। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मुझे बहुत सुकून मिला है। ये अल्फाज औरत के दिल को नरम करते हैं, उसे तुम्हारे करीब ले आते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिम्मेदारी की तरफ बढ़ो, यानी सोहबत की तरफ, और उसे ऐसे तरीके से अदा करो कि शरीयत का दायरा भी कायम रहे और बीवी को मुकम्मल खुशी भी मिले। याद रखो, औरत सिर्फ अमल नहीं चाहती, वह एहसास चाहती है। वह चाहती है कि उसे मुकम्मल तवज्जो मिले, मुकम्मल वक्त मिले। उसे इतना खुश करो कि वह दिल से कहने पर मजबूर हो जाए कि मेरा शोहर अभी भी मेरे लिए वैसा ही है जैसा शुरू में था। अल्लाह वाले ने मजीद कहा, चौथी बात यह है कि अपनी बीवी के लिए दुआएं क्या करो, क्योंकि शोहर के मुंह से निकली हुई दुआ बीवी के दिल को सुकून देती है, उसकी जिंदगी में बरकत डाल देती है और उसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत बढ़ा देती है, ज्यादा कर देती है। और पांचवा काम यह है कि जब भी तुम अपनी बीवी के साथ हो तो दुनियावी ख्यालात अपने दिमाग से निकाल दो, सिर्फ अपनी बीवी पर तवज्जो दो। उसे ये एहसास दिलाओ कि तुम सिर्फ उसी के हो, उसी उसके अलावा तुम्हारे दिल में कोई और नहीं, क्योंकि यही वह एहसास है जो औरत को मुकम्मल सुकून देता है और उसी से रिश्ता हमेशा के लिए मजबूत हो जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, आज के दौर में सबसे बड़ी कमी पैसों की नहीं बल्कि एहसास की है। मर्द समझता है कि अगर मैं घर का खर्चा उठा रहा हूँ तो मेरा हक अदा हो गया। हालांकि हकीकत यह है कि बीवी सिर्फ रोटी कपड़ा नहीं मांगती, वह दिल भी मांगती है, वह वक्त भी मांगती है, वह तवज्जो मांगती है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, और हमने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी। यानी मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारी का नहीं बल्कि मोहब्बत और नरमी का रिश्ता है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वह है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो, और मैं तुम सब में से अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हूँ। सोचो, जब हमारे नबी अपनी अजवाज के साथ नरमी, मोहब्बत और हुस्न सलूक का मुआमला फरमाते, तो हम कौन होते हैं जो अपनी बीवी को नज़रअंदाज करें। आज बहुत से घर सिर्फ इसलिए टूट रहे हैं कि मर्द ने बीवी के दिल को नहीं समझा, उसकी खामोशी को नहीं पढ़ा, उसकी ज़रूरत को नहीं पहचाना। याद रखो, अगर तुमने अपनी बीवी को मोहब्बत दी, इज्जत दी, वक्त दिया, तो वो तुम्हारे लिए जन्नत का टुकड़ा बन जाएगी। और अगर तुमने उसे नज़रअंदाज किया तो वही जन्नत तुम्हारे लिए आजमाइश भी बन सकती है। इसलिए आज ही अपने रवैये को बदल दो, अपनी बीवी के साथ नरमी इख्तियार करो, उसके दिल को जीतो, क्योंकि औरत का दिल जीत लिया तो पूरी जिंदगी संवर जाती है। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे मुहतरम भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बयान से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो खुदारा इन बातों पर अमल ज़रूर करना। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम नसीहतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शोहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा करे, हर मियाँ बीवी को एक दूसरे के साथ खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन।
وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم